ہوں کہ ان ماؤں کو، ان بچوں کو، ان والدین کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، جو شہید کے پیچھے اپنے بچوں کو یاد کرتے یہ ملک شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں بنا تھا اور آج میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کے ناطے کہ ہمارا ملک بہت نازک ترین مراحل سے گزر رہا ہے، جہاں پر مہنگائی ہوشربا مہنگائی، بجلی کے بل، گیس کے بل، اشیاء خورد و نوش کی چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ معیشت زبوں حالی کا شکار ہے اور اس پر یہ دہشت گردی جو ہے یہ انتہائی تشویشناک مرحلہ ہے پاکستان کے لیے، لیکن پاکستانی قوم نے ہمیشہ، چاہے وہ سیلاب ہوں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، ہم نے مقابلہ کیا ہے حالات کا، جس طرح ضرب العزم اور رد الفساد میں ہماری افواج پاکستان نے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنایا اور مجھے اب بھی یقین کامل ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا اور انشاءاللہ محمد نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ سے معیشت کو ٹھیک کریں گے، ملک کے حالات کو ٹھیک کریں گے، دن رات محنت کریں گے اور آج جو غریبوں کا جو مسئلہ ہے، مہنگائی اور بے روزگاری، اس کو اولین ترجیح دیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے برے حال میں جو غریبوں کے لیے پیکیجز متعارف کروائے تھے، کیا آئندہ بھی اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو اس حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہوگی؟ ریلیف کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے 200 ارب کی آٹے پہ سبسڈی دی تھی اور پورے پنجاب کی 12 کروڑ عوام کو جو ہے وہ آٹا سستے داموں دیا تھا، اور آج میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ 100 یونٹ تک مفت بجلی کا پورا ہوم ورک ہو گیا تھا۔ میں نے پریس کانفرنس کی تھی اور چند دنوں میں لوگوں کو ہم وہ ریلیف دینے جا رہے تھے، لیکن وہ پسند ناپسند کی نظر ہو گیا، اس کو روک دیا گیا۔ آج اس دور میں اگر 100 یونٹ عام آدمی کو پورے پنجاب میں مفت مل رہا ہوتا تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اس کے لیے ریلیف ہوتا۔ انہوں نے کینسر کی دوائیاں لوگوں پر بند کر دی مفت۔ ہم نے اللہ کے فضل سے آ کر کینسر کی اور عام دوائیاں پورے پنجاب کے اضلاع میں مفت کی۔ تو یہ سیاست جو ہے یہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ نیت ہو سیاست کے پیچھے تو یہ سیاست عبادت سے کم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا تو پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی قیادت میں لوگوں کو بھرپور ریلیف دینے کے لیے پوری کاوش کرے گی۔ صورتحال ہے عالمی دنیا کی، اسرائیل بمباری کر رہا ہے فلسطین کے اوپر اور تقریباً 9,000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں، بچے، خواتین اور نوجوان۔ کیا ایک عالمی سربراہی کانفرنس ہونی چاہیے تمام مسلمان ممالک کو مل کر؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پر کھڑا ہوا ہر انسان جو ہے وہ فلسطین کے
वो फ़लस्तीन के वाक़यात को देखकर उसका दिल दुखता है और बड़े दिल खराश वाक़यात हैं जब छोटे छोटे बच्चों को खून आलूदा बच्चों को, ज़ख्मी बच्चों को ले जाया जाता है। उनके पास तो बेहोश करने की दवाई नहीं, वहाँ पर जो सर्जरीज हो रही हैं बग़ैर एनेस्थीसिया के हो रही हैं। ना पानी है पीने को, ना खाने के लिए कुछ है, और हज़ारों लोग जो हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है आप ममालिक की बात करते हैं, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि ना सिर्फ इनकी मज़म्मत करें बल्कि हमारी अखलाकी और अपना जो ज़िम्मेदारी है एक बतौर मुसलमान वो हम उनके साथ हैं। हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं और पाकिस्तान ने पैगाम दिया है कि हम फ़लस्तीनियों के गम में उनके बराबर के शरीक हैं और ये जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान रकम की जा रही है इसको फिलफौर ख़त्म होना चाहिए, जंग बंदी का ऐलान होना चाहिए और तमाम ममालिक को जो इंसानियत का दर्द रखते हैं इसमें अपना फाल किरदार अदा करना चाहिए। इसमें मुस्लिम लीग नून क्या लाइन लेने जा रही है कि कम से कम जो सियासत में बढ़ती हुई नफरत है उसको खत्म किया जा सके? मेरा ख्याल है कि वक्त की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातों को एक एजेंडे पे मुत्तहिद होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो मईशत की गाड़ी रुक चुकी है इसको चलाने में सबको ज़ोर लगाना चाहिए, सब जमातों को ज़ोर लगाना चाहिए। और 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो भी जमात बरसर इक़्तिदार आती है उसको एक मुआशी एजेंडा पेश करना चाहिए और उस मुआशी एजेंडे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए कम से कम 10 साल का, ताकि एक मुआशी सिमत पाकिस्तान की मुतय्यन हो, इस्लाहात हो और मईशत जो है वो फले फूले, ताकि आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिले। और आम आदमी को रिलीफ तभी मिल सकता है जब मईशत का पहिया चलेगा, सनतों की चिमनियाँ जो है वो धुआं उगलेंगी और नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। मुस्लिम लीग दौर में रिकॉर्ड काम हुए थे पिछले एतवार में, क्या आइंदा भी अगर आपको मौका मिलता है तो वैसे ही तरक्याती काम जारी रहेंगे? मेरा ख्याल है कि आप ये देखें, मुल्तान से लाहौर मोटरवे, इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे, कराची सक्कर मोटरवे, हवेलियाँ मोटरवे, ये सब मुंह बोलता सबूत हैं कि जब भी मुश्किल तरीन मईशत के हालात हुए हैं मुस्लिम लीग नून ने काविश कर मेहनत की और मुल्क को दोबारा मईशत को दोबारा खड़ा किया। आपको मिसाल देता हूँ, क्या आप नहीं जानते कि इसी मुल्क में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती थी? नवाज शरीफ की क़यादत में सब ने मिलकर काम किया और हमने 12,000 मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रिड में पैदा की 5 साल दौर में। तो ये तमाम चीज़ें कौम के सामने हैं। मुस्लिम लीग नून का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब हमने हुकूमत छोड़ी उस वक्त करीबन 6% ग्रोथ रेट था और हमें जो वैसे में जो ग्रोथ रेट मिला था वो तकरीबन 2 समथिंग था। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से मुस्लिम लीग नून का तजुर्बा है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, अल्लाह ने मौका दिया तो दोबारा इस मुल्क को कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए पूरी काविश करेंगे। अच्छा आमना साहब ये बताइएगा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सियासी मैदान में उतरना की इजाज़त होनी चाहिए? और दूसरा ये कि आप विफाक के लिए इलेक्शन लड़ेंगे या सूबे के लिए लड़ेंगे? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के तकादे कुछ और हैं। आपको याद होगा जब मुस्लिम लीग नून 2018 के इंतखाबात में आई थी, उस वक़्त नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे और उस वक्त वो जेल में थे पाबंद सरासिल से, और वक्त ने साबित किया कि उनके जो केस बने थे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं और दीगर जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग नून के, एक एक कर अल्लाह के फजल व करम से वो केस झूठे साबित हुए। तो उस वक्त वो पाबंद सरासिल थे और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लड़ा। और आपको याद होगा कि आखिरी दिनों में टिकटें